ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖ ਲਈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਆ ਗਈ ਸਬਜੈਕਟ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਰੈਡੀ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ स्टोरी सुनाई इन्नी खूबसूरती नाल पर अज जब मैं देख रही हाँ सारे गाने इकट्ठिया सारी कास्ट नाल सारी प्रेस नाल ओदा हाले हैंगओवर हैगा मेरा सो आई डोंट नो हाउ मच आई कैन टॉक राइट नाउ बट आसमान जिड्डी हुंदी है माँ की परिभाषा ना आसमान नापे जा सकते हैं ना एक गैलेक्सी नूं नापिया जा सकता ना माँ की मुहब्बत नूं नापिया जा सकता पर माँ साडे लिए इन्ना कुछ करती है असी कर्मां वाले हुंदे हां जदों सानूं भी माँ वाली कुछ करन दा मौका मिलता है तो मैनूं लगदा साडी एंटायर टीम दा ये सुभाग है साडे लिए बहुत वड्डे कर्मां वाली गल है कि असी हमेशा असी देखते हैं कि माँ का किरदार सानूं फिल्मां दे विच वेखण नूं मिलदा लेकिन वो किरदार किते लुक जाता है एक माँ के किरदार ते पूरी फिल्म तुसी बनाई है सो किस तरह इस थॉट की शुरुआत हुई ते किस तरह प्रोसेस रहा प्लीज शेयर विद अस सत श्री अकाल जी पहले तो सारिਆਂ ਨੂੰ जी मैं कहने जी थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ माँ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈਲੋ ਤੇ ਰਾਣੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖ ਲਈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਆ ਗਈ ਸਬਜੈਕਟ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਰੈਡੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇ ਕੌਣ ਕਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਵਿਆ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਹੋਊਗੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਸੀਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਸੀਨ ਨੇ ਹਰ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ थैंक यू तो दिव्या दत्ता मैम थैंक यू तुसी इस प्रोजेक्ट लिए हाँ कर दी बिकॉज जिन्ने सोहने तरीके तुसी ये रोल प्ले किया है लगता नहीं कि मतलब इन्ने सोहने तरीके इस तरह के वक्रे वक्रे माँ की ममता माँ के किरदार माँ का रो माँ का गुस्सा प्यार इन्ने वेरिएशन सानू किते वेखण नूं मिलते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू पंजाबी इंडस्ट्री उम्मीद करते हैं कि अगे होर भी प्रोजेक्ट्स वेखण नूं मिलणगे वो तो कि पिसन ने कर दिते होने साइन लाइन ओके सो टॉकिंग अबाउट अ फिल्म मैं देख रही सी कि जो तुसी ट्रेलर ते गाने वेख रही सी तां एक इमोशनस दी रोलर कोस्टर राइड चल रही सी अंदर अलग अलग तरह के इमोशन फील हो रहे बिकॉज ऑब्वियसली तुसी जो शूट किया होएगा तां कुछ हासे वाले पल रहे होने कुछ इमोशनल मोमेंट्स रहे होने सो प्लीज़ अपना शूटिंग एक्सपीरियंस अपने नाल शेयर करिए थैंक यू जी सत श्री अकाल पहला सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे लिए अज का दिन बहुत खास है क्योंकि पूरी कास्ट नाल अज असीं इकट्ठियां बैठे हैं तो यह खास फिल्म बहुत सारिਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ कर रहे हैं यस मैं बहुत टाइम के बाद पंजाबी फिल्मां 'ਚ आई हाँ तो मैं बहुत खुश हाँ कि इस फिल्म राही आई हाँ इस तो ज़्यादा प्यारी खूबसूरत वड्डी फिल्म नहीं हो सकती सी सो आई हैव टू थैंक गिप्पी जिन्होंने स्टोरी सुनाई इन्नी खूबसूरती नाल पर अज जब मैं देख रही हाँ सारे गाने इकट्ठिया सारी कास्ट नाल सारी प्रेस नाल ओदा हाले हैंगओवर हैगा मेरा सो आई डोंट नो हाउ मच आई कैन टॉक राइट नाउ बट मैनूं लगता है सब तो वड्डी गिफ्ट कमिंग फ्रॉम हंबल मोशन पिक्चर्स इस मदर्स डे ते सारे बच्चों नूं सारे मापियां नूं हैगी है एंड मैं बहुत खुश हाँ कि इसका एक अहम हिस्सा मैं बन सकी तहे दिलों शुक्रिया मेरी बहुत ही प्यारी टीम नूं एक एक बंदे नाल मतलब मैं बहुत बहुत प्यार नाल इन्हां सारियां ने मैनूं इन्ना प्यार दिता इन्ना निगाहपन दिता दैट आई एक्चुअली एम फीलिंग सो गुड कि
ਵਾਪਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੈਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਯਾ ਆਈ ਕੈਨ ਟੋਟਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਗਾਣੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੂਜ਼ਬੰਪ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੌਰੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਸਰ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਰੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਦ ਮਾਂ ਫਿਲਮ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਸਟ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਅਰਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਿੱਘ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਖਲੂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਮਾਨ ਜਿੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਨਾਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇੱਕ ਗਲੈਕਸੀ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਐਂਟਾਇਰ ਟੀਮ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ ਲਈ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਤਾਂ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਰੱਜਦਾ, ਪਰ ਰੂਹ ਵੀ ਰੱਜਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਰੱਜਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹ ਧੋਤੀ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਾਂ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੌਨਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿਵਿਆ ਜੀ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਪੂਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ 'ਚ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਹ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਾਈਪ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਹੋਣੇ ਪੜੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਈ ਨੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਮੰਮੀਆਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੂਨਮ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦੇਤੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ, ਬਸ ਕਰ ਜੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ
मैं पंजाब तो ही हैगी हाँ, लुधियाने तो, सानेवाल तो मम्मी ਨੂੰ डॉक्टर हमेशा देखा क्योंकि आशीष भैया सो कली माँ ਨੂੰ बहुत सारिया सिचुएशनस टैकल करते होए तो मैं हमेशा माँ के दुपट्टे पिछे रहिंदी सीगी कि इत्थे सेफ हाँ, या गोदी च बह जाती सी कि इत्थे बहुत सेफ हाँ। तो जब भी कोई गर्म हवा आती सी तो मम्मी होंदी सीगी नाल। सो ऑलवेज जब मैं इंडस्ट्री भी गई तो कोई सौखा डिसीजन नहीं सीगा, बिकॉज सारे चाहते सी कि तू मतलब पढ़े अगे, बिकॉज पढ़ाई चंगी सी, लेकिन मैं चाहती सी कि मैं एक्टर बना। एक शख्सियत सिर्फ एक बंदी खड़ी सी मेरे नाल कि जे तेरी ए तेरा खाब हैगा तो मैं उन्होंने मनदी आई एम विद यू। तो जब कोई मापे तुहानू यह कह देंगे है कि मैं तेरे सुपनों च बिलीव करती हाँ तो नाल खड़ी हाँ, वो बहुत मैटर करता है। पर मैनू ना वो कई बार की होंदा तुसी नवे आने हो, तुहानू लगदा तुसी बहुत सोहना काम करते हो, बट लोगों को तो नहीं पता नवे हो तुसी, राइट। सो मैं वेट करती सी एक चंगा जा ब्रेक आवे, फिर मैं ए कर दांगी, फिर मैं ए कर दांगी। दैट टुक अ वाइल। सो शी सेड बेटा एक्सेप्ट लाइफ, ज़िंदगी को जैसे आती है उसे एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसे हेड ऑन फेस करते हैं, उसे भागते नहीं रहते माँ के पल्लू के पीछे। ज़िंदगी माँ का पल्लू नहीं है, तो उसमें से निकल और हाथ पकड़ के धड़ल्ले से सब कर। सो आई थिंक अज जब मेरी माँ फिजिकली नहीं हैगी, वो एडवाइस मैनू हमेशा जब भी कोई सिचुएशन मेरे सामने आती है मैनू बहुत हिम्मत दिंदी है। किपी सर तुहाडे लई कोई किहड़ी एडवाइस सी जो तुसी हमेशा अपने नाल लैके चलदे हो, तुहाडी मम्मा दी कोई ऐसी एडवाइस? एक्चुअली जी मेरी बारी खड़दा है, तुहाडे च एनर्जी ज़्यादा है ना। हाँ जी, मैनू इदा लगता जी कि कोई भी बंदा जो किसी मुकाम पर पहुँचता अपनी माँ दी दुआवां नाल ही पहुँचता। सो असी कल भी गल करते सी, क्योंकि असी जमा ही पिंड च रहे हैं तो किसी ने सोफिस्टिकेटेड तरीके नाल जुत्तियां खाधियां होंदियां, किसी ने दूजे तरीके नाल। सो मैं तो जदों फिल्म का थॉट आया सी तो मैनू राणे बाई ने पूछा कि भाई किद्दां दी कहानी लिखनी आ। ये जिहड़ा एक सीन है वो असीं टीज़र कट्टिया सी, जदों ये समीप भजदा तो जुत्ती लैके पिछे जाते हैं तो चप्पल चक्की हुई आ तो वह डिग जाता तो वहाँ चप्पली सट के भज के जाके उन्होंने चकदी है। एक्चुअली उही उन्ना ही लिखिया सी। मैं इन्होंने कहा मैं क्या मेरे नाल बहुत होंदा सी, जदों मम्मी मैनू कुट्टण कट्टण लगदे सी जां कोई इदां दी माड़ी मोटी गल हुंदी सी तो असीं कोई होर बहाना बना लैंदे, मैं डिग पिया जां कुछ हो गया तो माँ सारा कुछ भुल के उधर लग जाती सी, है ना। सो उस थॉट तो बनाई सी। सो मैनू लगदा कि अज जिथे तक भी पहुँचे सारियां माँ दियां दित्तियां होईयां सिक्ख्यावां ने, सो माँ दियां दित्तियां होईयां चीज़ां नाल इत्थे तक पहुँचे हैं। कुकी सर तुहाडे तो भी सेम क्वेश्चन है, कोई एक ऐसी एडवाइस जो तुसी हमेशा नाल लैके चलदे हो? देखो जी एडवाइस है ना जी, ये तो अंग्रेज़ देंदे हुंदे ने अपने बच्चे, हे सन आई हैव एडवाइस फॉर यू। साडियां मावां ते चंडदियां ने, ग्रूमिंग करदियां ने, रोज़ फंड के चंड के। और साडे तो जमदियां ने बचपन च इक्को गल सुनी हुंदी माँ प्यो कोलों कि रंबा ते मुंडा जिन्ने चंडो उन्ने ठीक रहिंदे ने। सो साडी तो ग्रूमिंग करते हैं। पर जे मैं अज माँ दियां गल्लां दा क्रक्स कड्डां, क्योंकि माँ ने इदां कोल बह के कदी नहीं एडवाइस कीता भी तैनूं सलाह देन लगी है, पर जे क्रक्स मैं सारी गल दा देखदा तो वो ये है कि माँ ने जिंदगी एक तो ये चीज़ सिखाई कि मेहनत अनथक करनी है। मेहनत तो बाद कदे पिछे मुड़ के अच्छा इन्ना भज लिया मैं इन्ना कर आया, नहीं अगे देखना भी होर की करने वाला पिया। ये मेरी माँ दी मेरे प्यो की सिक्ख्या मैनू। और दूजा जिहड़ी मैनू लगता है कि बहुत वड्डी एक मैनू माँ तो चीज़ मिली है अपने माँ प्यो तो, कि झूठ कदे नहीं बोलना, सच की किन्नी भी कीमत तारनी पै जाए सच ही सच हुंदा है। झूठ की कोई ना तो उम्र हुंदी है ना वो पैर हुंदे ने। तो वो चीज़ जिंदगी च बहुत काम आई है। मैं बहुत लेबर करते देखा अपनी माँ नूं भी अपने प्यो नूं भी, तो मैनू इन्ना कुछ करन तो बाद अजे भी लगता है कि जिन्नी उन्होंने मेहनत कर ली उन्नी मैं अजे तक कर नहीं सकिया। सो जिहड़ी मेहनत का गुण मेरे माँ ने दिता है वो मेरे लिए सब तो वड्डी मैं समझदा एडवाइस की तरह ही है। ओके सो आई नो तुहाडे सब दे बहुत सारे सवाल होने। वी आर ओपनिंग फॉर द मीडिया क्वेश्चनस, जिन्हां दे सवाल ने पुछ सकते हैं साडी स्टार कास्ट तो। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। सैंडी मेरा नाम, तो बहुत अच्छे कलाकार हो तुसीं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लैके आ रहे हो। हंबल मोशन ने अपने आप को सिद्ध किया, पहले गल तो थैंक यू सो मच सर। तो दिव्या मैम तो मेरा सवाल है मैम बॉलीवुड तो हिंदी फिल्मों की शुरुआत होके बड़े क्यूट जे तुहाडे हुंदे सी एक्सप्रैशनस टाइम ते बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों तो अज तुसीं मदर लग नहीं रहे। तो
ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਕੜ ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਔਕੜ ਮਤਲਬ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਵਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਹਾ ਰੰਗ ਨੇ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਟ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕਿਊਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਐਂਡ ਆਈ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਿਫੋਰ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿ। ਐਪਸ ਸੈਂਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਸੈਂਡੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਿਊਟ ਇਮੇਜ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਤੀ ਸੀ, ਇਟਸ ਬੀਨ ਅ ਫਿਊ ਇਅਰਸ ਨਾਓ, ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਇਟ। ਆਹ ਰੋਲ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ 3 ਵੱਖਰੇ ਸਟੇਜ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਇੱਕ ਜਦ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਦ ਬੁਢਾਪਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ ਕਿ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਈਵਨ ਹਾਊ ਯੂ ਵਾਕ, ਹਰ ਕੁਛ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਥੀਏਟਰ ਐਕਟਰ ਨਾਲ, ਥੀਏਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਬੰਬੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਐਵੇਂ ਫਨ ਮਸਤੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਕੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਤੋ ਹੀ ਸੈਡ ਬੈਠ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ, ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਡੇ ਆਈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿੰਨੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਮੈਜਿਕ ਆਫ ਦ ਕਾਸਟਿਊਮ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦਿਵਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨਸ, ਘਬਰਾਹਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਲ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕਸ 'ਚ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡਡ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਰੋਲ। ਤੇ ਕਰਕੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਲਊਂਗਾ ਮੈਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਗਿੱਪੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਭਾਗੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੇ ਦਿਵਿਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਈ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਟ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਗਿੱਪੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਛੂਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਗੀਤ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਨੇ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। Other question? Anyone else? ਬਲਜੀਤ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਿਵਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਡ੍ਰੀਮ ਰੋਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਡੀ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਡ੍ਰੀਮ ਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫਾਈਨੈਸਟ ਰੋਲਸ ਆਈਵ ਡਨ। ਯੈਸ, ਕੰਪਲੀਟ ਰੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟਰ ਲਈ ਇੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਦਿਖਾਉਣਾ,
is beautifully challenging है, बहुत खूबसूरत फिल्म है. तो yes, it is one of my best roles, 100%. But जे मैं कਹਾਂ सारा कुछ कर लिया, हुण अगे की करना वो नहीं होना, हले तो मैं होर देखते हैं होर की लेके आउंदे ने. So thank you. My name is Swaran. मेरा क्वेश्चन है बबल राय ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਵਾਈਲ ਡੂਇੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿਦ ਗਿੱਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਤੇ ਦਿਵਿਆ ਦੱਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਵਿਆ ਮੈਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਡਰਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾਪਣ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਆਇਆ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਦੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਗਿੱਪੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਹੈ ਅਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਰੋਲ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੋਂ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗੀ ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਰੈਕਟਰ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਰੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਆਹ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿਵਿਆ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬੈਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਐਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਗਾਣਾ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਗਾਣਾ ਪਾਤਾ ਮੇਰਾ ਸੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏ मेरे लिए सीगा जी मेरी जो इमेज बनी हुई सी बड़ी खतरनाक जी बनी हुई सी कि मार काट गोलियां चलानियां खून खराबा तो ये करैक्टर बहुत धरती नाल जुड़िया होया सीगा तो मैं कोशिश की वैसे उन्होंने प्ले करने तो मेरे लिए चैलेंज सी ये ना लगे कि मैं एक्टिंग कर रहा कि मैं करैक्टर नूं मतलब जिवें आम जिंदगी च किरदार तुरया फिरदा उदां लगे तो मेरे ख्याल च मैं ठीक किया होगा Anyone else? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵਰੁਣ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਫਰਮ ਪੀਡੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਵਿਆ ਮੈਮ ਅਨਡਾਊਟਡਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਆਈਲ ਟੇਕ ਯੂ 5 ਇਅਰਸ ਬੈਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ मैं इस तरह कह सकती हूँ कि मैं लकी हाँ कि चाहे वो मेरी किताब होए चाहे आ फिल्म होए माँ मैनू लोगों को माँ रीइंट्रोड्यूस करन दा जिहड़े वो भुल गए ने कि थोड़ा जिहा माँ नू भी उही प्यार उही खुशियाँ उही मुस्कुराहटां दईए मैं वो जरिया बन सकी हाँ शायद थ्रू माई बुक एंड थ्रू दिस फिल्म तो मैनूं लगता मैं एक लकी बेटी रही हाँ कि आ मौका मैनूं मिलिया हैगा to pay a tribute to not just my mother but to all the mothers. Thank you. और किसी का सवाल है कोई? Anybody else? There. आप सभी को मेरा नमस्कार मेरा नाम शिल्पा यादव है और मेरा सवाल आप सभी के लिए है कि आप सभी को कोई ऐसी प्रॉब्लम मतलब मूवी के टाइम पे जो फेस करनी पड़ी हो जो आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे तो वो बताएं सर। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी जी
बट ये है कि जब ये फिल्म शूट हुई तो कोविड का मतलब जो फर्स्ट टाइम कोविड जब शुरू हुआ तो वो एक दौर शुरू हो गया था, तो फिल्म इन बिटवीन हमें बंद करनी पड़ी। ऑलमोस्ट 8-10 दिन की शूट रहती थी, तो वो आके बाद में शूट की है। तो वही एक थोड़ा प्रॉब्लम, एक समस्या हमें आई, जिसकी वजह से काफ़ी, क्योंकि जोड़े छोटे छोटे बच्चे सी ये पहला 3 साल पहला शूट कर लिया सी, इन्हों के 1-1 2-2 सीन रह गए, पतंदर बड़े ही बहुत हो गए। वो बहुत औखियां चीज़ां मैनेज कीतियां। एक होर बच्चा सीगा ते वो काफ़ी बड़ा हो गया सी, ते ਉਹਦੇ सीन बहुत डिफरेंट तरीके नाल शूट किए, बहुत मैनेज किया। लकीली सीन एक रहिंदा सी ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ तरीके नाल मैनेज किया। ਉਹੀ एक समस्या सी, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई हैगी। टचवुड फिल्म बहुत वधिया तरीके नाल शूट हुई और बहुत रीच ला के शूट की हुई फिल्म है जी। मेरा ਗਿੱਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਸਟੇਟ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਟੈਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਿੰਘ ਵਰਸਸ ਕੌਰ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਫਿਲਮ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਧਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਜਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਧਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਫਿਲਮਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਵੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੋ ਸਮਹਾਉ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥਰੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਸ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर द ਸੁਜੈਸ਼ਨ। ਗਿੱਪੀ ਜੀ, ਆਮ ਰਣਨੀਕ ਮੁੰਗਿਆ ਇੱਧਰ। ਗਿੱਪੀ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ। ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਪੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਐਕਟਰ ਨੇ ਇਹ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਵਰਜਨ ਆਫ ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਾਊਂਟਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੈਚ them। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਟੇਕਸ ਘੱਟ ਹੋਏ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜੋਰਾ। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਇਹਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਬੱਬਲ ਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੇਕ ਲਏ, ਤੇ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ? ਓਕੇ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨ ਹੈ ਜੀ।
ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਪਰ ਐਂ ਆ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਣੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਸੀ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਜੇ ਛਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਫਿਲਮ ਹੌਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਿ ਉਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲਏ ਜੀ। That's it? Okay, so congratulations to Kippy sir because ਅੱਜ ਇੱਕਮ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। Okay, so going forward ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-on-1 ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਮੈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲੈ ਲਓ 1-on-1 ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਣ ਪਲੀਜ਼। Thank you so much and congratulations to the star cast.